विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्त्रिकालसत्ताय जगन्नाथसुताय च सपुत्राय सभृताय सकलत्राय ते नमः। अस्ति शस्तरुणी कराग्रविगलसत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतनादलहरी निर्व्याकुलं सस्तो सस्तो निबद्धनी विवलस गोपीसहस्रावृतं हस्तन्नयोस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति जयतां सुरतो पंगर्मम मन्दरमतेर्गति मत्सर्वस्वपादाम्बुज श्रीराधामदनमोहन तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। वृन्दावने स्थानं देहि कृष्ण भक्तिं पदाब्जये गोपी भावं देहि देवी तुलसी त्वं नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया नरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোস্বামীর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। শ্রীমদ্ গৌর প্রিয়ং লোকনাথ পদাব্জ ষটপদা শ্রী রাধা কৃষ্ণ রসন মত্তং বন্দে শ্রীমন নরোত্তমম। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अत्र सर्ग विसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे
श्रीभागवत स्वरूपम् दुर्गमे पथिमेन्धस्य खलत्पादगतेर्मुहुः स्वकृपायष्टिदानेन सन्तो यवनन्दनम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे। আসুন আমরা প্রভুর চরণে কায় মনোবাক্যে নিজেদের আত্মসমর্পণ করি। নিজেদের চরণে প্রভুর চরণে আমরা নিজেদেরকে সঁপে দিই, সমর্পণ করি আর প্রভুর কথা শুনবার যোগ্যতা অধিকার লাভ করি। জয় গৌর জয় জয় শ্রী রাধে। श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी। हल्का रिवर्स कब तुम कृपा करोगी। श्री राधा रानी कब तुम कृपा करोगी। श्याम प्यारे कब तुम कृपा करोगी। श्री राधा रानी कब तुम कृपा करोगी। राधा रानी कब तुम कृपा करोगी। हो प्यारी किशोरी मेरी कब तुम कृपा करोगे। कब तुम कृपा करोगी। कब तुम कृपा करोगी। राधा रानी कब तुम कृपा करोगी। राधा रानी कब तुम कृपा करोगी। श्यामा प्यार कब तुम कृपा करोगी। श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी। ओ राधा रानी कब तुम कृपा करोगी। चलत कुमार मेरी मन नित चलत कुमार मेरे मन नित चलत कुमार मेरी मन नित चलत मेरी मन नित चलत कुमार कब दुखदा
जोगी राधा रानी कब तुम कृपा करोगी। राधा रानी कब तुम कृपा करोगी। श्री राधे राधा रानी कब तुम कृपा करोगी। अति दुर्गम भव जाल बंधो अति घोरे दुर्गम चार अति दुर्गम भव जाल बंधो में अति घोर जाल बंधो में निज सर नहीं कब लोगी राधा रानी कब तुम कृपा करोगी। राधा रानी कब तुम कृपा करोगी। ओ राधा रानी कब तुम कृपा करोगी। वृंदावन को आस राम वृंदावन को वृंदावन की आस रवरी राधे कृपा करो करुणा रस भरी हे मेरी वृंदावन की आसवरी वृंदावन की आसरवरी वृंदावन की आसरवरी दर्शन
दर्शन कब तुम दोगे श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी राधा रानी, कब तुम कृपा करोगे श्यामा कब तुम कृपा करोगे श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगे ओ श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगे राधा रानी, कब तुम कृपा करोगी। श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी। श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गोरा 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 गौरंग है, गोरा 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 गोरंग है, गोरा 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 गोरंग है, गौरंग है, 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 गोरंग है। राम कब तुम कृपा करो। बोलो श्री लाडली लाल सरकार की जय, श्री राधा रानी की जय, बोलिए पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्री श्याम निताई गौर हरि। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तम स्कंध दशमध्याय। तत् पुण्यमाख्यानम् विष्णुवीर्यपबृंहिता कीर्तये श्रद्धया श्रुत्वा
कर्म पाशैर्विमोच्यते कर्म पाशैर्विमोच्यते। সর্ববেদান্ত সার বেদরূপী কল্পবৃক্ষের সুপক্ষ ফলস্বরূপ পরমহংস কুলতিলক শ্রীল সুখদেব গোস্বামীর দ্বারা নিষেবিত আনন্দকন্দ শ্রী গোবিন্দের বাঙ্ময় স্বরূপ পুরাণ সম্রাট শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ। তদীয় কথাসত্রের অদ্য চতুর্থ দিবসে আমরা উপনীত। কলিযুগ পাবন অবতার, সর্ব অবতারের সার অবতার, স্বয়ং অবতারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর অসীম অনন্ত অনুকম্পায় এই কথাসত্রের চতুর্থ দিবসে আমরা আজ উপনীত। আর গতকাল আমরা সপ্তম স্কন্ধে ভক্তের কথা সত্য করবার জন্য ভগবান স্তম্ভ বিদীর্ণ করে প্রকাশিত হলেন নৃসিংহ স্বরূপে, সে কথা আমরা কিঞ্চিৎ শ্রবণ করেছি। এবং সেই উগ্রবীর স্বরূপে তিনি দুষ্ট আদিদৈত্য হিরণ্যকশিপুকে বধ করলেন। হিরণ্যক্ষ এবং হিরণ্যকশিপু এরাই সেই নিত্য বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল, যারা সনক, সনন্দ, সনত কুমার, সনাতন ব্রহ্মার এই চারি পুত্র, যাদের একসঙ্গে চতুষ্কণ বলা হয়, তাদের চরণে অপরাধী। আর সেই কারণে তারা 3 জন্ম এই অসুর জনি লাভ করেছিল। অসুর হয়ে এই মর্তলোকে জন্মাতে হয়েছিল। তাদের প্রথমেই জন্ম হিরণ্যক্ষ এবং হিরণ্যকশিপু, তা ভগবানের হাতে তারা নিধন হলো। এবং তারাই আবার ত্রেতা যুগে রাবণ, কুম্ভকর্ণ এবং দাপর যুগে শিশুপাল এবং দন্তবক্র রূপে জন্মগ্রহণ করে ভগবানের হাতে তাদের নিধন হয়। হতারি গতিদায়ক ভগবান তাদের সদ্গতি প্রদান করেন। তো সেই কল্পকাল পর্যন্ত প্রহ্লাদকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্যাভিষেক করলেন ভগবান নিজে। আর অন্তে উপসংহারে বললেন, যেই ব্যক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে এমন বিচিত্রময় ভগবানের চরিত্র পুণ্য আখ্যান শ্রবণ করবেন, কিংবা শ্রবণ করে অন্যত্র কীর্তন করবেন, তিনি অবশ্যই এই সংসাররূপী কর্মপাশ থেকে বিমুক্ত হবেন এবং ভগবৎ চরণে ভগবত ধাম লাভে কৃতকৃতার্থ হবেন। বলিয়ে ভক্তবৎসল ভগবান কি। এটি আমাদের কাছে বড় পাওয়া, এই জন্যই শুনতে হয়। বুঝলে তো যুধিষ্ঠির মহারাজ, হরি কোনো ব্যক্তিগত কারো কেনা সম্পত্তি নয়, হরি সবার, যে ভজে তা। আর যে সেই হরিকে ভজন করে সেই হলো বড়। ধন সম্পদ, কুল, বিদ্যা এসব দিয়ে বড় বিচার করা হয় না। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন, যে ভজে সেই বড়, অভক্ত হিংসা। কৃষ্ণ ভজনে নাই জাতিকুল আদির বিচার। ওই দেখেন কি করে বরণকুল, যে কুলে কেন জন্ম হোক না কেবলই ভকতি মূল। এমন দৈত্য কুলে জন্মগ্রহণ করেও ভগবানের কত প্রিয় হয়েছে। ভগবানের অভয় হস্ত শিরে ধারণ করে পেয়েছেন,
কোলের মধ্যে রয়েছেন প্রহ্লাদ, আর তার শিরের উপরে ভগবানের অভয় হস্ত। প্রহ্লাদ হিসাব করে কুল পাচ্ছেন না, বলছেন আমি একজন রজগুণ সম্পন্ন দৈত্যকুল, মানে রজগুণ সম্পন্ন দৈত্যকুলে জাত একজন শিশু মাত্র। আর কোথায় প্রভু তুমি হচ্ছে শ্রীনিকেতন, তোমারই অভিন্ন শরীর, অভিন্ন তনু, হরি আর হর একাত্মা। কোনোদিন মহাদেবের মাথায় হাত দিয়েছ? দাওনি। সে তোমার পা ধোয়া জল মাথায় নিয়েছে। আর তোমার নাভি কমল থেকে জাত, মানে নিজ পুত্র ব্রহ্মা, সে কোনোদিন তোমার এই অভয় হস্ত তার শিরে লাভ করতে পারেনি। আর তোমার যে বক্ষ বিলাসিনী লক্ষ্মী ঠাকুরানী, সে নিরন্তর তোমার পদসেবা করছে, কোনোদিন তার মাথায় হাত দিয়েছ? দাওনি। কিন্তু কেমন তোমার করুণা, আমার মতো এমন অধম অযোগ্য জনকেও তুমি নিজের অঙ্কে কোলে বসিয়ে তোমার অভয় হস্ত আমার শিরে দিয়েছ। এরপরেও আর কিছু চাওয়ার বাকি থাকে গো? অনেক দিয়েছ ঠাকুর, কিন্তু ঠাকুর তো না দিয়ে থাকতে পারছেন না। আমি তো বড় তো, কেমন নতুন রূপে এসেছি দেখো। তাই আমি ইচ্ছা করি তোমাকে সিংহাসনে রাজ্যাভিষেক করে, তোমাকে রাজা করে এই কল্পকাল পর্যন্ত, অন্তিম পর্যন্ত এই কল্পের তুমি এই রাজত্ব করো। প্রভুর সুখের জন্য প্রভুর ভক্ত স্বীকার করলেন। এমনই অনন্য ভক্ত দৃষ্টান্ত এই প্রহ্লাদ চরিত্র। নিষ্কাম ভক্ত। ধ্রুব তপস্যা করেছে, ভগবান প্রসন্ন হয়েছেন, দর্শন দিয়েছেন, কিন্তু তার ভক্তির মধ্যে ছিল কামনা, তাই সেটি সকাম ভক্তের দৃষ্টান্ত। কিন্তু প্রহ্লাদ নিষ্কাম ভক্তের দৃষ্টান্ত। ভগবান এতেই বেশি প্রসন্ন হন। ওই জন্য তার কাছে চাওয়া পাওয়ার কি, যদি চাইতে হয় এইটাই চাইতে হবে। প্রেম ধন বিনা মোর দরিদ্র জীবন, দাস করি প্রেম ধন করবি তরম। এইটুকুনি চাই। এই প্রেম বলতেই কৃষ্ণচরণে অহিতুকি বিশুদ্ধা ভক্তি। এমন ভাবে ভগবান সেই ভক্তিতে কেমন প্রসন্ন হয় দেখো। তিনি স্তম্ভ বিদীর্ণ করেও স্বরূপে প্রকাশিত হন, বুঝলে? অতএব ভগবানকে ভজন করতে পারলে, তাকে ভালোবাসতে পারলে, সে যে অবস্থায় যে স্বরূপে যেমন ভাবেই থাকবে না কেন, তার কাছে তিনি ধরা দিতে বাধ্য। ওই দেখো, শুধু দেবতাদের কাছে হয়েই যে তিনি সমস্ত কিছু করেন তা নয়, তিনি নিরপেক্ষ। তার দৃষ্টিতে আছে সু এবং সম। এই জগতে আমাদের মধ্যে ভেদাভেদ আছে দৃষ্টির, আমাদের মধ্যে এই জগতে উঁচু নিচ, নিজের পর এইসব ভাব আছে। কিন্তু ভগবানের দৃষ্টিতে কেমন? বলছেন তত্তেন কম্পাম সুসমীক্ষমানা ভুঞ্জান এবাত্মকৃতম বিপাকম। সু এবং সম, এমনই তার সুদৃষ্টি। কোনোদিন তার দৃষ্টিতে কু নেই। এমনই ভগবান সবার। এইভাবে যুধিষ্ঠির মহারাজকে দেবর্ষিপাল নারদ প্রহ্লাদ চরিত্র বর্ণনা করলেন। এই প্রহ্লাদ চরিত্র মহাপ্রভুর বড় প্রিয়, তাই নবদ্বীপ লীলায় নিরন্তর এই ধ্রুব চরিত্র, প্রহ্লাদ চরিত্র খুব শ্রবণ করতেন। মহাপ্রভুর প্রাণ তো এই ভাগবত। ওই জন্য অন্নপ্রাশনে কি করে, একটা থালার মধ্যে সোনা দেয়, মাটি দেয়, ধান দেয়, গ্রন্থ দেয়, কলম দেয়, সব দিয়ে বাচ্চাকে ধরায় না? এরকম রীতিনীতি আছে, আজও আছে। দেখা যাক ছেলেটা, বাচ্চাটা কোনটা ধরে। যেটা ধরবে জানতে হবে ভবিষ্যতে ওই দিকে ওর গতি হবে। তো মহাপ্রভু এই অন্নপ্রাশনের দিনে
ওই ভাগবত রাখা ছিল সেই পাত্রের মধ্যে। ছোট্ট বাচ্চা ছেলে ধরতে পারে কি, জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করছে ভাগবত। সকলে সেদিন থেকে বুঝে গেছেন এ ছেলে সাধারণ নয়, এ ছেলে বড় পণ্ডিত হবে, ভাগবত প্রাণ হবে, সাক্ষাৎ ভগবান। তিনি নিজে সেই শিশুবেলা থেকে এইরকম আচরণ করে শিক্ষা দিচ্ছেন। এমন এই ভাগবত কলিধ্যান্ত দিতাদ্যুক্ত শ্রীকৃষ্ণ পরিবর্তিত, সর্বদা সর্বলৌকিক সর্বদিক সর্বজনৈক দৃক্পদ, সর্বসিদ্ধান্ত রত্নাঢ্য। এমনই এই শ্রীমদ্ ভাগবত। যেই ভাগবত আমাদের গোস্বামীগণের মধ্যে গোপাল ভট্ট রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর আরাধ্য ধন, তার সেবিত কোনো বিশেষ কোনো বিগ্রহ ছিল না। যেমন রূপ গোস্বামী পাদের শ্রী গোবিন্দ দেবজি এখন বর্তমানে জয়পুরে, সনাতন গোস্বামী পাদের মদন মোহন করৌলিতে, তেমনি গোপাল ভট্ট গোস্বামীর রাধারমনজি, লোকনাথ গোস্বামীর রাধা বিনোদজি। কিন্তু রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর প্রাণধন আরাধ্য ধন তাহলে এই ভাগবত। আর তার এমন ভাগবত প্রাণ ছিল যে এক একটি শ্লোক তিনি ছয়টি রাগ রাগিনীর উপরে পাঠ করতেন। কেমন প্রাণের জিনিস বলুন, এ কি ধরতক্তার মার পেরে? সারা জীবনের আস্বাদনের বস্তু। কিন্তু কালক্রমে ধৈর্য কম, আমাদের ধীশক্তি কম, এই একেবারেই বাদ পড়ে যাওয়ার থেকে কিছু হোক অন্তত এই 7 দিনের সংকল্প। তো যাই হোক, অতঃপর যুধিষ্ঠির মহারাজকে বলছেন যে বর্তমানে দেহধারীগণের মধ্যে আপনারা হলেন ভাগ্যবান, কারণ সেই নৃসিংহ ভগবানই তো অধুনা কৃষ্ণ রূপে প্রকটিত, আর সেই কৃষ্ণের সঙ্গে তো আপনাদের সম্বন্ধ আছে। কৃষ্ণের সঙ্গে আপনাদের সম্বন্ধ, আপনাদের ওই পিস্তুত মামাতো ভাই, আবার সম্বন্ধী ভগ্নিপতি, এইরকম একটা সম্বন্ধ। তারপরে আপনাদের দূত, সচিব, উপদেষ্টা সব, এমনকি সারথীও পর্যন্ত হয়েছেন। তাই আপনারা ভাগ্যবান। এইভাবে যুধিষ্ঠির মহারাজ ভগবানের অলৌকিক কথা বর্ণন করতে করতে শিবের একটি অলৌকিক কথা বললেন। ময় দানব বলে এক দানব ছিল, সে সোনা রূপা লোহা দিয়ে 3টি পুর বিশিষ্ট একটি বিমান তৈরি করেছিল। আর সেই 3 পুর বিশিষ্ট বিমান নিয়ে যত্রতত্র বিচরণ করত। কখনো কখনো সাধু সন্ত সজ্জনের উপরে তার কুপ্রভাব ফেলত। সকলেই মহাদেবের নিকটে সেই প্রার্থনা জানালেন, এমন উৎপাত থেকে আমাদের রক্ষা করুন। তখন মহাদেব ওই ত্রিপুর বিশিষ্ট পুরটাকে, সোনা রূপা লোহা, ওই 3টে পুরকে দহন করে দেয়, ভস্মসাৎ করে দেয়। আর সেদিন থেকে মহাদেবের একটি নাম হয়ে গেল ত্রিপুরারি। পঞ্চমুখে রাম নাম গান ত্রিপুরারি। बोलिए त्रिपुरारी महादेव की जय, त्रिपुरारी शिव शंभु भगवान की जय। এরপর মহারাজ পরীক্ষিতকে সুখদেব গোস্বামীপাদ বলছেন, দেখলেন আপনার দাদুর প্রশ্নের কেমন সমাধান দিয়েছেন। প্রশ্ন করেছিলেন না যে ভগবান সু এবং সম হয়েও কেন এইরকম দেবতাদের হয়েই বারবার যেন কাজ করেন, দেবতাদের পক্ষপাত যেন তিনি গ্রহণ করেন। তিনি যে নিরপেক্ষ সেটা বোঝা যায় না। এই প্রহ্লাদ চরিত্রের মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন যে তিনি নিরপেক্ষ। অতঃপর যুধিষ্ঠির মহারাজকে দেবশ্রীপাদ নারদ সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে কিছু উপদেশ করেছেন। বলছেন, সনাতন ধর্ম আশ্রয় করলে মানবগণ প্রকৃত জ্ঞান ভক্তি সমস্ত লাভ করতে পারে।
তাই এই সনাতন ধর্মের 30টি লক্ষণ আছে সবার জন্য, শুধু তিলকমালাধারী হবে যে তাদের জন্য নয়, সকলের জন্য এই বিশেষ লক্ষণ। কি? সনাতন ধর্ম যা অনাদিকাল থেকে যার সূত্রপাত। এই সনাতন ধর্মের লক্ষণগুলি কি কি বলেন? সত্য, দয়া, তপস্যা, শৌচ, ত্যাগ, ইচ্ছা, যুক্ত যুক্ত বিচার, মনোসংযম, বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য ত্যাগ, জপ, সরলতা, যথালাভে তৃপ্তি, মহতের সেবা, ধীরে ধীরে কাম্যকর্ম পরিত্যাগ, কর্মের ফলের আশা না করা, বৃথা কথা না বলা, আত্মার অনুসন্ধান করা, সকল প্রাণীর উদ্দেশ্যে অন্নাদি দান করা, প্রাণীতে আত্মবোধ বুদ্ধি করা, বিষ্ণুর নাম শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বন্দন অর্চন করা, তাকে পূজা প্রণতি দাস্য সখ্য আত্মনিবেদন, এই 30 প্রকার সনাতন ধর্মে লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য আছে। এছাড়া যারা স্ত্রী জাতি, এই 30টি ছাড়াও অতিরিক্ত আরও কয়েকটি গুণ আছে। সেগুলি কি কি বলছেন? পতির সেবা করা, তার হিত আচরণ করা, সর্বদা পতির নিয়ম মেনে পালন করা, আর পতির পিতামাতাকে সুখ সম্পাদনে তৎপরতা, তাকে সুখ আদি প্রদান করা। এই 4টি গুণ অতিরিক্ত থাকবে পতিব্রতা রমণীর। সুন্দর করে এই গৃহ আদি সুসজ্জিত করে রাখবে পরিপাটির সঙ্গে, নিজেও গৃহ উপকরণ আদি সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে বটে, কিন্তু তিনি লক্ষ্মী পরায়ণা, লক্ষ্মীর ন্যায় নিজেকে ভেবে নিজের পতিকে হরিরূপে সেবা করবেন। ওই জন্য সনাতন ধর্মের স্ত্রীগণের কর্তব্য পতির পদসেবা করা। আচরণ করে শিক্ষা দিচ্ছেন লক্ষ্মী ঠাকুরানী। যদি পতির পদসেবা করে তাহলে কি হয় না, সংসারে শ্রীবৃদ্ধি, ধন আদি শ্রীবৃদ্ধি হয়, সুশৃঙ্খলা বজায় থাকে। তবে পতিও সেই রকম সৎ, ন্যায়পরায়ণ, এই সমস্ত গুণ বিশিষ্ট হতে হবে, এইদিকে নজর রাখতে হয়। তবে রাধারানী যেই সতী রমণীর কথা বলেছেন, কবিরাজ গোস্বামী চরিতামৃতে যে বর্ণনা করেছেন, তাতে বর্ণনা আছে কেমন? কুষ্ঠি বিপ্র রমণী পতিব্রতা শিরোমণি, পতি লাগি কইলা বেশ্যা সেবা, স্তম্ভিল সূর্যের গতি, জিয়াইল মৃতপতি, তুষ্ট কইল মুখ্য তিন দেবা। রাধারানী নিজ মুখে বলছেন, একজন সতী রমণীর কেমন প্রভাব। অনেকেই বলেন আমার পতি তার ভালো নয়, তাই আমি তার সেবা শুশ্রূষা বা তার কথা শুনে চলি না। কিন্তু প্রকৃত সতীত্ব প্রভাবে যে ওই খারাপও ভালো হয়ে যেতে পারে তার প্রমাণ দিচ্ছেন। কেমন? একজন কুষ্ঠ হয়ে গেছে এমন এক ব্রাহ্মণ, যাকে নিয়ে নদীতে স্নান করতে নিয়ে গেছেন। প্রতিদিন তাকে কাঁধে করে নিয়ে চান করতে নিয়ে যায়। আর স্নান করে এসে সেদিন থেকে একটা কেমন মুখটা মলিন, বিষণ্ণ বদন। তার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, হে পতিদেব, এমন কি হলো, হঠাৎ করে এরকম মন খারাপ? ও তোমাকে বললে কোনো লাভ হবে না, আমাকে বলুন না। বললে, আজকে স্নান করতে গিয়ে, ছোট নদী তো, নদীর ওপার থেকে একজনকে দেখলাম, আর তাকে দেখার পর থেকে আমার মনটা খারাপ। কারণ বলছে
আমার এখন মনে হচ্ছে তার সঙ্গে যদি আমি একটু কাটাতে পারতাম রাত। দেখুন, স্ত্রীর কাছে অপর স্ত্রীর কথা বলছে। এই জগতের সাধারণ রমণী সে কথা শুনলে তো ক্রোধান্বিতা হবেনি, কিন্তু সেই সতী রমণী বললেন, চিন্তা কিসে, আমি ঠিক তার সঙ্গে তোমার থাকবার ব্যবস্থা করে দেব। অতঃপর সেই সতী রমণী তার নিজের সতীত্ব প্রভাবে গঙ্গার এপার থেকে ওপারে চলে যেতেন, আর তার সতীত্ব প্রভাবে নদীর জল সরে যেত। সে সেখানে গিয়ে যেই রমণীকে দেখে ভালো লেগেছিল তার সন্ধান লাগালো, আর জানতে পারলেন এ সাধারণ কোনো রমণী নয়, এ একজন পতিতা। কিন্তু স্বামীর কাছে কথা দিয়েছে যে কোনো মূল্যে তার সঙ্গে তাকে মিলিত করবেই। তাই এমন ধন সম্পদ অর্থ তো নেই, কি করলেন না নিজে গিয়ে তার শৌচালয় সব পরিষ্কার করে দিতেন, সুগন্ধি দ্রব্য আদি দিয়ে সুগন্ধ করে দিতেন। তাকে দেখেইনি, কথাই হয়নি, খালি তার গিয়ে শৌচাগার পায়খানা বাথরুম পরিষ্কার করে দেয়। যথারীতি সেই পতিতা রমণী নিজে স্নান করতে গিয়ে শৌচালয়ে গিয়ে দেখছেন এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কে করে দিয়ে গেল, আমি তো কোনো লোক রাখিনি। এইরকম একদিন দুদিন নয়, দিনের পর দিন হচ্ছে। আর সেই পতিতা রমণী ভাবছেন এমন কোনজনেই এসে এরকম নিঘৃণ্য আমার মতো একটি নোংরা ব্যক্তির জন্য এইরকম কাজ করে দিয়ে যায়, কে, হাতে নাতে ধরতে হবে। তাই একদিন রাত থাকতে উঠে অপেক্ষা করছে কে এই কাজ করে। হঠাৎ দেখলেন একজন লাবণ্যময়ী জ্যোতির্ময়ী একজন রমণী, কোন ব্রাহ্মণ পত্নী হবে বোধ হয়, তিনি এই নিজ কাজ করছেন। আরে রাম রাম রাম, ছি, আরে দেবী, ও মা, কি করছো, কি এমন কেন, কি চাও, কেন এরকম করো? তখন সেই সাধ্যী রমণী বলতে লাগলেন, আমি এসেছি একটা চাওয়া নিয়ে, আমার সেই প্রার্থনাটা পূর্ণ করবে কি? কি চাও বলো, আগে বলো, কথা দাও, যা চাইছি তা দেবে কিনা। বলছে আমার প্রাণ যদি দিয়ে দিতে হয় তাও দেব, তবে তুমি এমন কাজটা করো না। না, তোমার প্রাণ চাই না, আমি শুধু একটা রাত্রি চাই। একটা রাত্রি চাই? হ্যাঁ, সে আমাকে তো পুরুষেরা খোঁজ করে, তোমার কি কাজে লাগবে? বলেন আমি পুরুষের জন্যই তো এসেছি, আমার স্বামীর জন্য। হ্যাঁ, কেমন তুমি রমণী যে অপর স্ত্রীর কাছে যেতে তোমার পতিকে পাঠাও? বলছেন আমার স্বামীর সুখেই আমার সুখ, আমার নিজের যত দুঃখ হয় হোক, তার সুখটাই আমার কাছে বড়। মোরে যদি দিয়া দুঃখ তার হয় মহাসুখ, সেই সুখ মোর সুখ বর্জ্য। তাই আমি কি করলাম, স্বামীর সুখ প্রদানের জন্য তোমাকে মানানো যাবে কি উপায় চিন্তা করে করে শেষে আমি এই শৌচাগার পরিষ্কার করার কাজটাই বেছে নিলাম। এখন বলো, তুমি কথা দিয়েছো আমি যা চাইবো তাই দেবে, একটা দিন আমার স্বামীর সঙ্গে থাকতে হবে, হবে তো? বলছেন তুমি যখন বলছো, তোমারই যখন বাধা দেওয়ার ইচ্ছা নেই, তাহলে আমি এবার কেন বাধা দেব? বলে শোনো, আমরা খুব গরিব, পয়সা দিতে পারবো না। বলে তুমি যা সেবা করেছো আমি তো ঋণী হয়ে গেছি, আবার পয়সা কি? বলে দাঁড়াও, কথা এখনো শেষ হয়নি। আমার স্বামীর শুধু পয়সা নেই তা নয়, তার শরীরটাও সুস্থ নয়, গোটা শরীরে কুষ্ঠ। এমন স্বামীকে স্বীকার করতে হবে একটা রাত্রির জন্য। ঠিক আছে, তুমি যদি নিয়ে আসতে পারো আমিও তার সঙ্গে রাত্রি কাটাতে পারি।
সে তো চলতে পারে না, তাহলে আমি নিয়ে এসে দিয়ে দেবো। তুমি যদি আনতে পারো আমিও রাতে থাকতে পারি। সব কথা ঠিকঠাক করে পরের দিন রাত্রিবেলায়, সেদিন তো এসেছে, স্বামীকে বলছেন চিন্তা করো না, তোমার ব্যবস্থা সব হয়ে গেছে, আনন্দ থাকো। কি করে করলে? বলে হয়ে গেছে ব্যবস্থা, যা করে হোক তোমাকে আমি নিয়ে যাব। স্বামীর মনে আনন্দ হয়েছে। রাত্রিবেলায় পিঠে করে নিয়ে যাচ্ছেন, আর সতীর সতীত্ব প্রভাবে জল সরে যাচ্ছে, কিন্তু সেই জলের মধ্যেই ছিল মান্ডব্য ঋষি। আর কাদের মধ্যে আছে তো স্বামীটা, স্বামীর পাটা লেগে গেছে পাশে যে তপস্যা করছিল তার মাথায়। আর ত্রিকালজ্ঞ ঋষি, সেই ঋষি জানতে পেরে গেছে, ভূত বর্তমান ভবিষ্যৎ তিনি জানেন। তিনি দেখলেন আরে রাম রাম রাম, ছি, এমন একজন সাধ্য রমণীকে স্ত্রী রূপে পেয়েও একটা কুলোটা দুষ্টা এমন রমণীতে আকৃষ্ট, নিজের স্ত্রীর স্কন্ধে চড়ে সে যাচ্ছে আবার তার সঙ্গে রাত কাটানোর জন্য। ছি, এইরকম পাপিষ্ঠ, যেই পাপের ফল ভোগ করছে, সারা শরীরে কুষ্ঠ, তারপরেও যখন ভোগ করবে না তো প্রবৃত্তি, এর বেঁচে থাকার থেকে মরে যাওয়াই ভালো। অভিশাপ দিলাম, সূর্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হবে। কিন্তু সতী রমণী শুনবেন কেন, মানবেন কেন? সে তো স্বইচ্ছাই করছে। সে বলছে আমি যদি সত্যি সত্যি সতী হই, সূর্যই উদিত হবে না। সূর্য পড়ে গেছে এখন বিপদে, স্বামী ঋষির কথা রাখবে না সতীর কথা রাখবে? তাই দেবতাদের যখনই কোনো সমস্যা হয় প্রথমে ব্রহ্মার কাছে নালিশ। তো ব্রহ্মার কাছে যখন নালিশ করা হলো, ব্রহ্মা বলছেন এর সমাধান তো বড়ই জটিল, আমি তো পারবো না একা, যাই মহাদেবের কাছে। মহাদেব বলছেন আমারও ঠিক মাথায় আসছে না কি বলা যায়, তাই বিষ্ণুর কাছে যাওয়া হোক। বিষ্ণুর কাছে গেছেন, বিষ্ণু বললেন এই গন্ডগোলটা যেখানে হয়েছে সেখানে যেতে হবে, এখানে থেকে হবে না। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনজন এসে উপস্থিত হয়েছে, আর এসে বলছেন দেবী ঋষির কথা, সাধুর কথাটা সত্যি হতে দাও, সূর্য উঠুক, তোমার স্বামী মরে যাক। হ্যাঁ, এতদিন আমি সতীত্ব অর্জন করেছি, সতীত্ব লাভ করেছি, সতী হয়ে শেষ পর্যন্ত বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করব বলে? কিসের তাহলে আমার সতীত্ব? তাহলে শোনো কথা বলি কি, সূর্য উদিত হোক, তোমার স্বামী মরে যাক, তারপরে কি হবে জানো? তোমার যতটুকুনি অবশিষ্ট আয়ু আছে সেই আয়ুটা দুজনকে ভাগ করে দেব। মনে করো এখনো 20 বছর বাঁচবে তুমি, ওকেও 10 বছর দিয়ে দিলাম, তোমাকেও 10 বছর দিয়ে দিলাম, তাহলে একই দিনে মরবে। আর তারপরে আরেকটা বিশেষ কথা, ওর শরীরে কুষ্ঠ আছে, কুষ্ঠ আর থাকবে না, সুস্থ হয়ে যাবে, আর মনের মধ্যে আরো কুষ্ঠ ঢুকেছে, এটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে। ঘটনা তাই হলো। স্তম্ভিল সূর্যের গতি, জিয়াইল মৃতপতি, তুষ্ট কইল মুখ্য তিন দেবা। তাই হলো, সূর্য উদিত হয়ে গেল, দুষ্ট মনের কুষ্ঠ স্বামী সে তো মারা গেল, কিন্তু নতুন করে আবার জীবন পেল, পুনর্জন্ম হয়ে গেল, সুস্থ দেহে সুস্থ মস্তিষ্কে, নিজের কৃত অপরাধে লজ্জায় সে ক্ষমা প্রার্থী হয়ে 3 দেবতার কাছে ক্ষমা চাইল, এবং পরবর্তীতে সে বাকি জীবনটা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সাধনা করে জীবনকে ধন্য করল। তাহলে বলবার কথা কিরকম? ওই রকম দুষ্টপতির মনটাকেও সতীত্ব প্রভাবে কেমন শুদ্ধ করতে পারলো। তাই সতীত্বের এক বিশেষ সম্মান এই ভারত ভূমিতে, এই সনাতন ধর্মে এ হলো করণীয়। এমনভাবে সনাতন ধর্মের কথা বর্ণনা করলেন। এ হলো সতী নারীর কথা। পুরুষদের সম্বন্ধে কিছু সচেতন কথা বলছেন, কারণ আমরা প্রথম দিনই শুনেছি এই ভাগবত শুধুমাত্র
ভক্তির কথাই বলবে তা নয়, ব্যবহারিক কথাও বলবে। সমাজে যা যা দরকার আমাদের বেঁচে থাকতে সব কিছু বর্ণনা হয়েছে ভাগবতে। এই জন্য সকলের জন্য সার্বজনীন এই ভাগবত। তবে যার যেই দিকটা বেশি বিশেষ প্রয়োজন সে সেই দিকটা আস্বাদন করেন। যারা একেবারে ডুবে গেছেন রসের মধ্যে তারা কি আর এই ব্যবহারিক কথাগুলি বিশেষ আলোচনা করেন? তারা তো ওই যে যেমন মহাপ্রভু নীলাচলে যখন আছেন দিন রাত এই রাস পঞ্চাধ্যায় শ্রবণ করছেন, একেবারে রসের সেই চরম পর্যায়। কিন্তু আমাদের মতো অধম অযোগ্য এই সমস্ত ব্যক্তির এই প্রাথমিক জিনিসগুলো একটু শ্রবণ করা দরকার। বলছেন পুরুষের ক্ষেত্রে এই কথাটা সবসময় মনে রাখবে, সংসারে স্ত্রী পুরুষ সবাই মনে রাখবে। কি বললেন? পুরুষ হলো ঘৃত কুম্ভবৎ আর স্ত্রী জাতি হলো অগ্নিবৎ। স্ত্রী জাতি হচ্ছে আগুন আর পুরুষ হচ্ছে ঘিয়ের কলস। আগুনের পাশে থাকলে ঘি কখনো স্থির থাকতে পারে না। সেই জন্য কখনোই নিজের কন্যা হলেও সেই কন্যাকে নিয়ে নির্জন স্থানে কোনো পুরুষ কোনো বাবা থাকবে না। একটি সংকীর্ণ আসনে নিজের মা, নিজের বোন, নিজের কন্যাকে নিয়ে ওই গায়ে গায়ে লাগিয়ে এরম বসবে না। কেন? বললেন মুনিগণের মনও চঞ্চল হয়ে যায়, জ্ঞানীর মনও পরাজিত হয়ে যায়। কখন যে কি অঘটন ঘটে ফেলবে সর্বদাই মনে রাখবে। কন্যা হলেও সে তো জাতিতে স্ত্রী, ভগ্নী হলেও জাতিতে স্ত্রী, তাই সবসময় দূরত্ব বজায় রেখে। ভাগবত এরকম ভাবে আমাদের সাবধান করছেন, নগ্নি প্রমদা নাম ঘৃত কুম্ভ সমপুমান সুতামপি রহোজ্য দন্নদা যাবদর্থকৃত। তাই মনে রাখবে নিজের বয়স্কা কন্যাকেও ত্যাগ করবে নির্জন স্থানে। আর কি করবে? বলে এই সংসারে সব থেকে বড় বিচিত্র বস্তুই হচ্ছে আসক্তি। স্ত্রী, পুত্র, কলত্র আদিতে যে আসক্তি, এই আসক্তির কারণেই তো বারবার জন্ম মৃত্যু চক্রে গতাগতি। তাই আসক্তিকে দূর করবার জন্য নিত্য সদ্গুরুর চরণে আশ্রিত হয়ে হরি ভজনে যুক্ত হবে। যারা পরিমাণের থেকে অধিক ধন সংগ্রহ করে নিশ্চিত তারা চোরই বটে। যতটুকুনি প্রয়োজন সেই রকমই সংগ্রহ করতে হয়, তাতে দোষ হয় না। শোনো, অত সংকল্প করো না, এরপরে এটা চাই ওর পরে ওটা চাই, এত সংকল্প করো না। সংকল্প শূন্যতার দ্বারা কামকে জয় করো, কাম বর্জনের দ্বারা ক্রোধকে জয় করো। অর্থই অনর্থের মূল, এই চিন্তনের দ্বারা লোভকে জয় করো। তত্ত্ব জ্ঞানের দ্বারা ভয়কে জয় করো। বিচারের দ্বারা, আত্মা অনাত্মার বিচারের দ্বারা শোক ও মোহকে জয় করতে হয়। সাত্ত্বিক জনের সেবার দ্বারা দম্ভকে জয় করা যায়। আর প্রাণায়ামের দ্বারা আধ্যাত্মিক দুঃখ, সমাধির দ্বারা আদি দৈবিক দুঃখ, দয়ার দ্বারা আদি ভৌতিক দুঃখকে জয় করা যায়। সাত্ত্বিক আহারের দ্বারা নিদ্রাকে জয় করা যায়। আর এত সব মনে থাকবে না কার দ্বারা কি জয় করা যায়। একটা কথা মনে রাখো, যেন সদ্গুরুদেবের চরণে ঠিকভাবে ভক্তি লাভ করতে পারি। গুরু ভক্তির দ্বারা সমস্তকে অনায়াসে জয় করা যায়। বলিয়ে সদ্গুরুদেব ভগবান কি, আপন আপন শ্রী গুরু মহারাজ কি। এমন ভাবে সুখদেব গোস্বামী পাদ
বর্ণন করছেন মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে। অতঃপর গৃহীদের কি করণীয় বর্ণনা করলেন। তারপর কি করে এই সংসারী লোক এই সংসার চক্র থেকে নিস্তার লাভ করতে পারেন সে কথাও জানালেন। আর সে কথার মূল প্রয়োজনীয় কথাটাই হলো এই গুরুচরণের আশ্রিত হওয়া। আশ্রয় লইয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যাজে, আর মরে অকারণ। এইভাবে সপ্তম স্কন্ধের বিশ্রাম দিয়ে অতঃপর বললেন মহারাজ, ওই যে 3টি কন্যা ও 2 পুত্র প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ এবং আকুতি, দেবহূতি, প্রসূতি, এদের যে কথা বললাম এরা সব স্বয়ম্ভবু মনুর পুত্র, এদেরই বংশবতাংশের কথা বর্ণনা হয়েছে। কিন্তু এই স্বয়ম্ভবু মনুর পরেও আরো 13টা মনু আছে। এক একটা মনুকে, মনুর কালকে মন্বন্তর বলা হয়। মোট 14টা মন্বন্তর ব্রহ্মার এক দিবস ভিতর। 14 মন্বন্তরে একটা দিন, আবার 14 মন্বন্তরে এক রাত, মোট 28 মন্বন্তরে ব্রহ্মার একটা বার। মানে যেমন আমাদের আজকে কি বার? আজকে কি বার? শুক্রবার না বৃহস্পতিবার? শুক্রবার। তো এই শুক্রবার মানে 12 ঘন্টা দিন, 12 ঘন্টা রাত। তো তেমনি ব্রহ্মার নিকটে 14টি মন্বন্তর দিন, 14টা মন্বন্তর রাত। এই 14টাই মন্বন্তর ঘুরতে থাকে বারবার। তো 14টা মন্বন্তর মানে কেমন একটু হিসাব শুনে রাখি। বলছেন সত্য, ত্রেতা, দাপর, কলি, এই 4টে যুগকে বলা হয় এক দিব্য যুগ, এক চতুর্যুগ বা এক দিব্য যুগ। এইরকম 71টি দিব্য যুগে একটা মন্বন্তর। এবার হিসাব করুন, এইরকম 14টা মন্বন্তরে এক দিবস ভিতর, এইরকম 14টি মন্বন্তরে এক রাত। তার মানে 28টা মন্বন্তরে ব্রহ্মার একটা দিন হলো। এইরকম 365 দিনে এক বছর, এইরকম 100 বছর ব্রহ্মার আয়ু। সেও চিরকাল বেঁচে থাকবে না। আমাদের কাছে মনে হচ্ছে অনেক বড়, কিন্তু ব্রহ্মার দিনরাত চিন্তায় চিন্তিত যে দিন চলে গেল, হরি ভজন হলো না। হরি ভজন করতে হবে। बीत गया दिन हरि भजन बिना, জানা আছে? তো সেই জন্য পরের बीत गया दिन हरि भजन। তো এই প্রথম মন্বন্তরের নাম হলো স্বয়ম্ভবু মনুর কাল মন্বন্তর। দ্বিতীয় মনুর নাম হচ্ছে শরচিস মনু, যে অগ্নির পুত্র। আর তৃতীয় মনুর নাম হচ্ছে উত্তম মনু, ইনিও প্রিয়ব্রতের পুত্র। আর চতুর্থ মন্বন্তরের নাম হলো তামস। এই তামস মন্বন্তরে একটা ঘটনা ঘটেছিল। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। আমরা প্রথম দিন শুনেছি এই ভাগবত শুধু গ্রন্থ নয়, সাক্ষাৎ গোবিন্দ। যেমন শ্রী গোবিন্দের শ্রী বিগ্রহে অবয়বে আমরা 2টি চরণ, 2টি জানু, নাভি, 2টি হস্ত, বক্ষ, কণ্ঠ, মুখ, কপাল, মাথা সব দেখি না, 12টা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। তেমনি শ্রীমদ্ ভাগবতেরও 12টি স্কন্ধ। এখন এসে গেলাম আমরা 8ম স্কন্ধ, অর্থাৎ শ্রী গোবিন্দের বক্ষ। 6ষ্ঠ আর 7ম তো 2টো হাত। पादौ यदीयौ प्रथमो द्वितीयौ तृतीयौ तुर्यौ कथितौ जदूरु नाभि सता पंचमेव षष्ठौ भुजान्तरन्दौ जुगलं तथन्नौ कंठस्तु राजननवमयदीय मुखारविन्दं दशम प्रफुल्लम् एकादशं यस्य ललाटपट्टशिरोपितो द्वादश एव भाति। অষ্টম হচ্ছে বক্ষ। আমরা এখন বক্ষস্থলে এসে গেছি। আর এখানে বলছেন রাজন সুখদেব গোস্বামীপাদ বলছেন,
आसीत गिरिवरो राजन् स्त्रीकूटयेति विश्रुतः क्षीरदेनावृतं श्रीमन् न्यजनायुतमोश्रितः। महाराज पूरा काले ना এক এক পর্বত ছিল, গিরি, তার নাম ছিল ত্রিকুট পর্বত। তিনটে চূড়া, সোনা রূপা লোহার, এই তিনটে চূড়া বিশিষ্ট এমন এক অযুত যোজন বিস্তৃত এক পর্বত, যেই পর্বতের মাঝখানে ছিল এক সুন্দর জলাশয়, যেই জলেতে চতুর্বিধ পদ্ম প্রস্ফুটিত। জলের চারিদিকে কত ফুল ফলের বনানী, ভ্রমরের সেই গুনগুন রব, এবং বৃক্ষরাজিতে পক্ষীকুলের কলরব। কেমন মনোমুগ্ধকর সেই বাতাবরণ। আর সেই স্থানে স্বর্গ কিংবা সেই গন্ধর্বলোকের কিন্নর গন্ধর্ব আদি দেবতাগণ তারা কদাচিৎ আসেন, জল কেলিয়াদি করেন। মনোরম পরিবেশ। একবার এক হস্তি, একটি হস্তির মধ্যে যদি 10,000 হাতির শক্তি থাকে তখন সেই হাতিকে বলা হয় গজ। যদিও আমরা গজ শব্দে জানি হাতি, মাতঙ্গ শব্দে হাতি, ঐরাবত শব্দে হাতি, কিন্তু প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা। যেমন ইন্দিবর মানেও পদ্ম, শতদল মানেও পদ্ম, কোকোনদ মানেও পদ্ম, পঙ্কজ মানেও পদ্ম, কিন্তু সব পৃথক পৃথক ব্যবহার। মা শব্দ অর্থই হচ্ছে তো মা, মা শব্দ জননী, মা শব্দে গর্ভধারিণী, কিন্তু পৃথক পৃথক অর্থ আছে। তো সেই রকম গজ, এই গজ মদমত্ত গজ, 10,000 হাতির শক্তি তার মধ্যে আছে। আর হাতি যখন চলে না, একা একা নয়, সঙ্গে একবার পরিবার সদস্য নিয়ে চলে। তার স্ত্রী, পুত্র, সন্তান সন্ততি, আত্মীয়, বন্ধু বান্ধব সব নিয়ে দল মিলে যায়। আপনি কখনো যাবেন উত্তরবঙ্গের দিকে, মাঝে মাঝেই হাতি বেরোয়, একবারে জমি তছনছ করে দেয়। সেই হাতি তার স্ত্রী, পুত্র, পরিবার সব নিয়ে উপস্থিত হয়েছে কোথায়? ওই অমন সরোবরের প্রান্তে। চারিদিকে ফুল ফল কত খেয়েছে, কত ভেঙে তছনছ করে দিয়ে শেষে জলে নেমেছে। আর জলে যখন হাতি নামে, একেবারে জলে তো একেবারে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, জলকে একেবারে ঘুলিয়ে আর সুরে করে জল নিয়ে একে অপরকে স্নান করাচ্ছে, যেমন করে আর কি। স্থিরভাবে চুপ করে নেমে চুপ করে চান করে উঠে গেল তা তো নয়। জলের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। আর দৈবক্রমে সেই জলাশয়ে একটা কুমির বাস করত। কুমির দেখলো এ তো এক উৎপাত আরম্ভ হয়েছে, মনে হয় আমার খাবার এসেছে, এই মনে করে ওই শক্তিশালী অমন হাতিটার পাটা কামড়ে ধরেছে। যখনই কামড়ে ধরেছে, হাতি তো এবার ছাড়ানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু কি করে ছাড়াবে? সে তো জলের প্রাণী না। যদিও হাতির শক্তি বেশি, কিন্তু সেটা তো ডাঙা, স্থলে, ও তো স্থলের প্রাণী। তাই জন্য কথায় বলে জলে থেকে কুমিরের সঙ্গে লড়াই করতে নেই। তো ওই রকম ভাবেই যখন টানাটানি চলছে, তখন অন্যান্য তার যে আত্মীয় পরিজন সব ছিল, তারা সব টানার চেষ্টা করছে। লেজ ধরে সুর দিয়ে লেজের সঙ্গে জড়িয়ে টানছে একে অপরকে, চেন সিস্টেম। কিন্তু সে আরো জলের দিকে চলেই যায়, আর সে চিৎকার করতে থাকে, মানে বাঁচাও বাঁচাও। বাঁচানো আর যায় কোথায়, সে তো চলেই যাচ্ছে। বহু চেষ্টা করে যখন দেখলো পারলো না,
তখন সব হাতি আস্তে আস্তে চলে গেল। এইরকম সবই আস্তে আস্তে চলে যাবে আমাদেরও। ভাই বলো বন্ধু বলো, কেউ তো কারো নয়। দুই একদিনের দেখাশোনা পথের পরিচয়, কেউ আর থাকবে না। কর্তব্য বুদ্ধিতে হয়তো হাসপাতালে নিয়ে গেল, কতক্ষণ বসে থাকবে গো? পারলে আইসিইউ রুমেতে রয়েছে, বসে 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 চলে গেছে। আর তারপরে যদি কোমায় চলে যায়, কথাই নেই, দিন গুনছে আর কতদিন বাঁচবে, নিজেও মরছে আমাদেরও মারছে। এই হলো সংসারের নিয়ম। আর যখন মৃত্যু হয়েই গেল, তখন অন্তিম প্রতীক্ষালয় নিয়ে যায় শ্মশানে। জন্মাতে গেলেও লাইন, সারা জীবন বেঁচে থাকতে কত যে লাইন দিতে হয়েছে। রেশন কার্ডের লাইন, আধার কার্ডের লাইন, জলের লাইন, গ্যাসের লাইন। লাইন তো আর লাইনের শেষ হয়নি, আবার শেষে পুড়ে যাব তখনও লাইন। হ্যাঁ, আমাদের নবদ্বীপে লেখা আছে অন্তিম প্রতীক্ষালয়, শ্মশানে লেখা আছে। মানে অনেক লাইন লাগিয়েছে, এটা লাস্ট লাগিয়ে নাও, আর দিতে হবে না। আবার দিতে হবেই, এবার বাড়ির লোকরা দেবে। বলে ব্রাহ্মণের কাছে যখন দেবে সেও তখনও লাইন। এখন কতগুলো শ্রাদ্ধ আছে। তো যাই হোক, ওই রকম ভাবে সেই মৃতদেহটা পড়ে আছে। আর অনুভবী জন বলছেন সারা জীবন কত কি করলে, এখন এই গতি। মৃতদেহটা যেন মনে হয় কত নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। আহা, এইরকম ঘুম ঘুমাবে বলেই বলতে সারা জীবন এত পরিশ্রম করেছে। তাই বলছে, কে ভাই তুমি ঘুমায়েছো, গৃহ অভিলাষ ত্যাগ করি শ্মশানেতে এসে নিশ্চিন্ত রয়েছ। কে ভাই তুমি ঘুমায়েছ। কে গো? সংসার সাজাইতে বাকি কিছু রাখো নাই, তার তো এখন সঙ্গে কিছুই আনো নাই। ঘরে সব আছে, এখন একটা কিছু তো আনোনি, সব খুলে নিয়েছে। কেবল কলসি কুচি মাথা মুন্ড ছাই, তার জন্য রে ভাইয়া জন্ম খেটেছ। কে ভাই তুমি ঘুমায়েছ। নিত্য মাংসহারি শ্রীগালে কুকুরে, যদি লাবারিস লাশ পড়ে থাকে কি হবে? শিয়াল কুকুর তারা ধরে তোমায় টানাটানি করে। আগে তো একটা মশার কামড় সহ্য হতো না, এখন শিয়াল কুকুর টেনে খাচ্ছে, কোনো প্রতিবাদ করছো না কেন? বলে ধার আছে তো শোধ করে দিচ্ছি। আগে এনেছি আর কড়াইতে নেড়ে নেড়ে ঢুকিয়েছি, তো ঋণ শোধ হচ্ছে। বুঝি পূর্ব ঋণ তাদের শোধ করিবার তরে অকাতরে নিজেরে বিলায়ে দিতেছ। কে ভাই তুমি ঘুমায়েছ। সুকোমল শয্যায় কামিনীর শনে
কাটাইতে কাল আনন্দিত মনে। এখন অঙ্গার ভরা কদর্য শ্মশানে, চিতাদাহের কাষ্ঠ শীতনে দিয়েছ। কে ভাই তুমি ঘুমাইছ। শ্মশানের একটা রীতি আছে, মৃতদেহকে যখন দাহ করা হবে তার আগে পুরনো চিতার, আগে যারা পুড়িয়ে গেছে সেই চিতার একটা কাঠ নিতে হয়, আর সেই কাঠটা মাথায় দিয়ে যখন ঘুম হচ্ছে, আগে তো নরম বালিশ ছাড়া ঘুম হবে না, পাশ বালিশ ছাড়া ঘুম হবে না, নরম গদি ছাড়া ঘুম হবে না। এখন খুব তো দিব্যি ঘুমাচ্ছ বলে মনে হচ্ছে। কই একটা মুহূর্ত স্ত্রী, পুত্র, নাতি এদের না দেখলে তোমার ঘুম তো দূরের কথা, একটু খেতে না পর্যন্ত। আজ কই তারা সব কোথায় গেল? ও বোধ হয় তাদের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে, আরি আরি তার জন্য নাকি আজ একা একা। পুত্র পরিবার তিল আধ ছেড়ে থাকিতে না কভু নয়নে রইয়ারে, তবে কেন রে আজ শ্মশানেতে পড়ে তাদের সঙ্গে কি ভাই অভিমান করেছ? কে ভাই তুমি ঘুমিয়েছ। অনিমেষ নেত্রে কার পানেছে, স্বপ্ন শূন্য নিদ্রায় আছো ঘুমাইয়ে। তোমার ঘুম ভাঙানোর চিহ্ন পাইনে খুঁজে, কাল ঘুমের ভাই ঘুমাইয়েছ। এ ঘুম আর ভাঙবে না, কাল ঘুম। এই স্বপ্ন শূন্য ঘুম যদি বেঁচে থাকতেই হতো তো ভালো হতো। তাই স্বপ্ন শূন্য নিদ্রায় ঘুমাইতে গেলে সংসারের মোহ যেতে হয় রে ভুলে। এত টেনশনে নিশ্চিন্তের ঘুম হয় না, এই এত মোহ, এত আসক্তি, এসব দ্বারা নিশ্চিন্তের ঘুম হয় না, এসব ভুলতে হয়। তাই নীলকণ্ঠ বলে আমায় দাও না বলে, কেমন করে তুমি বন্ধন পরিত্যাগ করেছ? কে ভাই তুমি ঘুমায়েছ? কে ভাই তুমি ঘুমিয়েছ? এইরকম বেঁচে থাকতে থাকতেই যেন সবার মধ্যে কারোর সঙ্গে শত্রুতা নয়, কিন্তু নির্লিপ্ততা অর্জন করতে হবে। আর এইভাবে আসক্তি শূন্য হয়ে যদি থাকতে পারি তাহলে হাসতে হাসতে চলে যেতে পারো। না হলে মরণকালে সেই সব চিন্তাগুলি এসে উপস্থিত হবে, আর সেগুলি তো গন্ডগোল, অসৎ বল গন্ডগোল। এই গন্ডগোল থেকে বাঁচতে হবে। আজ ওই হাতির কি দশা, সে বুঝলো ভাই বন্ধু স্ত্রী পুত্র কেউ থাকলো না, বিপদের মুখে ফেলে দিয়ে চলে গেল। কেউ থাকলো না, সত্যি কেউ থাকবে না। জন্মের যন্ত্রণা নিজেকেই ভোগ করতে হবে, মৃত্যুর যন্ত্রণা নিজেকেই ভোগ করতে হবে। আর বেঁচে থাকলে মান অপমান, তারপরে আধ্যাত্মিক আদি দৈবিক আদি ভৌতিক যত রকমের জ্বালা যন্ত্রণা বলো না কেন একা একাই ভোগ করতে হবে। কেউ ভোগ করে নেবে না, কেউ ভাগ নেবে না। যতই বলুক আমার আমার, আমি তোমার, আমি তোমার, নিজেকেই ভোগ করতে হবে। শুধু এইটুকুনি বলবে, আহা গো ও খুব ব্যথা হচ্ছে না, এইটুকুনি বলবে। আর আমরাও এমন বোকা, ওইটুকুনি কথা শুনবার জন্য কর্ণপাত করে থাকি। একটু আমার জন্য সমব্যথী হলো না,
ওই দেখো কেমন সমবাতি হয়েছে, ও আমাকে নিশ্চয়ই তাহলে ভালোবাসে, আমার কষ্টেতে আহা উহু করছে যে। কিন্তু এতে আমার কি এসে গেল? কিছুই আসে না। যাই হোক, এমন গজেন্দ্র সে আজ বিপদে পড়ে প্রাণ সংকট কালে 1000 বছর ধরে নিজের শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করছে কুমিরের সঙ্গে, কিন্তু কুমির তো কামড়ে ধরে আছে, রক্তটা তার শরীরে যাচ্ছে, তাই সে শক্তিশালী। আর হাতিরা তো খাওয়া দাওয়া কিছু নেই, সে তো আরো দুর্বল হয়ে পড়ছে। কতক্ষণ আর লড়াই করতে পারে? শেষ পর্যন্ত হাতিটা বুঝে নিয়েছে এবার আমার মরণের কাল এসে গেছে, আর বাঁচতে পারবো না। পূর্বজন্মের সংস্কার থাকার ফলে সেই হাতি অন্তিম সময়ে ভগবানের স্মরণ এসে উপস্থিত হলো। হাতি প্রণাম করে বলছে, ওং নমো ভগবতে তস্मै যত এতচ্চিদাত্মকম পুরুষায় দিব্যায় পরশায় ধীমহি। এখানে কোনো স্বরূপের নাম নিয়ে নয়, বলছেন যিনি জগতের মূল কারণ এবং যিনি সকলের নিকটে বিরাজমান, অন্তরে অন্তর্যামী রূপে অবস্থান করেন, যিনি সমস্ত জগতের প্রভু, যার জন্য এই সংসারে সচেতন রয়েছে জীবকুল, এমন ভগবানকে আমি বারবার প্রণাম করি। এখন ব্রহ্মা বলছেন এখানে তো আমার নাম বলেনি, আমি নই। শিব বলছেন এখানে আমাকেও তো উল্লেখ করেনি, আমি নই। ভগবান বলছেন বিষ্ণু, যখন কেউ নয় তখন সেটা আমি হব, কারণ আমার অনেক নাম, আমার কোনো নামই নেই। তাই বিষ্ণু গরুড়ে আরূঢ় হয়ে তিনি ভক্ত বৎসল আর্ত, তিনি হলেন আর্ত বন্ধু। ভগবান কি করলেন? অতি সত্বর ভক্তকে রক্ষা করবার জন্য ছুটে যাচ্ছেন, ধেয়ে যাচ্ছেন, গরুড় তাড়াতাড়ি চলো, আমার ভক্ত বিপদে পড়েছে। আর যখন দেখছেন যে ভগবান আসছেন গরুড়ে আরূঢ় অবস্থায়, তখন নাম নিয়ে বলছেন। কি বলছেন? যে নৈতি যদপশ্রী পুর নিখিলাত্মকত্বাৎ তত্রাখিলামরময়ো হরিবারিরাসিত सोऽन्तो सौरसूरबलेन गृहीतो आर्तो दृष्ट्वा गुरुतमति हरिं उपात्त चक्रम उत्क्षिप्य सम्मुजकरं गिरिमः कृच्छन् नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। भगवान विष्णु कृष्ण की कृष्णं वंदे जगत गुरुम, তিনি হলেন সমষ্টি গুরু। তাই এই নারায়ণ আসছেন, তিনি অখিল গুরু, হাতে চক্র নিয়ে, এমন যার কণ্ঠটা শঙ্খের মতো, এমন ভগবানকে আমি প্রণাম করি। এইভাবে প্রণাম করছেন অন্তিম ক্ষণে। আর জলের মধ্যে ছিল পদ্ম, সুরে করে তুলেছে, তুলে ভগবানের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করে দিয়েছে, পূর্বের জন্মের সংস্কার। আর সেই সময়ে গরুরকে বলছে আরো তাড়াতাড়ি চলো। গরুরের যতটা গতি সে চলছে, গরুর বলছে এত তো সত্তরতা প্রভু করেন না। আজ এমন গরুরকে পরিত্যাগ করে ভগবান উপস্থিত হয়েছেন সম্মুখে। আর উপস্থিত হলেই তার চরণে সেই পদ্ম সমর্পণ করলেন। ভগবান তার চক্র নিক্ষেপ করলেন, আর সেই চক্রের দ্বারা কুমিরটা ছেদন হয়ে গেল, মারা গেল। আর তার দেহ থেকে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ বেরিয়ে ভগবানকে প্রণাম স্তবস্তুতি করে তার নিত্য ধামে চলে গেল। এবং তারপর ভগবান ওই হাতিকেও উদ্ধার করলেন। হাতির সেই দেহটি পতন হয়ে গেল, দেহটির অবসান হলো, কিন্তু দেহ থেকে এক সুন্দর পুরুষ বেরিয়ে আসলেন এবং তিনি ভগবানকে প্রণাম স্তবস্তুতি করলেন। সেও ভগবত ধামে প্রস্থান করল। মহারাজ পরীক্ষিত বললেন, পুজো করলো হাতি আর কৃপা পেল আগে কুমির, এটা কি করে হলো? এইটা একটা প্রশ্ন।
তখন বলছেন, দেখো আসলে যারা ভগবানের পূজা করে ভগবানের করুণা পাবে কিন্তু পরে, কিন্তু যারা ভক্তের পূজা করে তারা আগে করুণা লাভ করে। কারণ ভক্ত মোর মাতা পিতা, ভক্ত মোর গুরু, ভক্তই আমার নাম রেখেছে বাঞ্ছা কল্প তরু। এই জন্য ভক্তের পূজা আগে করতে হয়। মদ্ভক্তা পূজাধিকা, আমার ভক্তের পূজা অধিক করতে হয়। ওই জন্যই তো পদ্ধতি কি, আগে গুরু পূজা করতে হয়, তারপরে গোবিন্দের পূজা করতে হয়। গুরু ছেড়ে যে গোবিন্দ ভজে সেই পাপী নরকে মজে। ওই জন্য গুরু পূজা পদ্ধতি। তবে পূজার আবার নিয়ম বিধি কিছু আছে। পূজা মানে এই নয় যে রান্না বান্না হয়েছে সেগুলি নিয়ে গিয়ে আগে গুরুদেবের কাছে ধরিয়ে দিলাম, ভোগ লাগিয়ে দিলাম, কিংবা চন্দন মালা যা যা আছে সেগুলো সব আগে গুরুদেবকে পরিয়ে দিলাম, এমন না। কৌশল শিখে নিতে হবে। কেমন পূজা করতে হয়, আগে জাগিয়ে নিতে হবে গুরুদেবকে, আগে জাগিয়ে মুখ ধুইয়ে স্নান করিয়ে বস্ত্র পরিধান করিয়ে এসব হলো, কিন্তু পূর্বদিনের রাখা প্রসাদী মালা সেইটা গুরুদেবকে দিতে হবে। আমানিয়া কোনো বস্তু গুরুদেব গ্রহণ করেন না, কারণ যদ্যপি আমার গুরু শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ, তথাপি তিহ হয় শ্রী চৈতন্যের দাস। সেই জন্য তিনি, গুরু তত্ত্বটাই এমন একটি তত্ত্ব, ভক্ত আর ভগবান মিলিত স্বরূপ তো, সেই জন্য তার পূজা আগে হবে। একমাত্র গুরুদেবকেই ভগবানের সামনে প্রণাম করা যায়, ভগবানের সামনে আর কোনো কাউকে প্রণাম করতে নেই, কিন্তু গুরুদেবকে পূজা করা যায়। ওই জন্য ভগবানের পাশে গুরুদেবেরও চিত্রপট বিগ্রহ আদি থাকে। প্রসাদী চন্দন মালা দেওয়া হয়ে গেল, প্রণাম করে নিয়ে গুরুদেবের কাছে আদেশ নিতে হয়, মনে মনে প্রার্থনা জানাতে হয়, এবার আমাকে গৌর গোবিন্দের পূজা করার অনুমতি দিন। আর তিনিও সেই আশীর্বাদ সুলভ দৃষ্টিতে আমার দিকে ঈক্ষণ করবেন, অভয় হস্ত দিয়ে আশীর্বাদ করবেন, আর তারপরে গুরু কৃপা বলে আমি গৌর গোবিন্দের সেবা করব। এবার গৌর গোবিন্দের আরাধনা পূজা অর্চন সব হয়ে গেল। হয়ে যাওয়ার পরে ভোগ লেগে গেল, ভোগ লাগার পরে এবার আরতি হবে, কিংবা স্নানের পর শৃঙ্গার হয়ে যাওয়ার পরে আরতি, দুই রকম ভাবে হয়। এক হয় শৃঙ্গারের পরেই একমাত্র আরতি হয়, শৃঙ্গার আরতি, আর সব বেলায় কিন্তু ভোগের পরে আরতি। সকালবেলা মঙ্গলায় ওই যে ক্ষীর মাখন ইত্যাদি ভোগ লাগিয়ে তারপরে আরতি। যদিও আমাদের লীলাতে, অষ্টকাল লীলার মধ্যে কোনো ভোগের তেমন বিশেষ ব্যবস্থা নেই। সকালবেলা কেমন লাগে খাওয়া দাওয়া? মহাপ্রভু তো খাবেনই না, কারণ সে ভগবান হয়েও ভক্ত ভাব আস্বাদন করছেন না। ওই জন্য মহাপ্রভু ঘুম থেকে উঠে যতক্ষণ না স্নান করে মন্ত্রস্মরণ পূজা পদ্ধতি না করেন, মহাপ্রভু গ্রহণ করেন না, কিছু খেতে চান না। কিন্তু আমরা তো শুধু ভক্তরূপে তাকে রাখিনি, ভক্তরূপে তাকে রাখিনি, আমরা তাকে ভগবান রূপেও স্বীকার করি, জানি, এবং সত্যি তো তিনি ভগবান। সেই জন্য যদিও ভোগ লাগে ওই সামান্য কিছু। আর বৃন্দাবন লীলার ভোগের কি ব্যবস্থা বলে, ওখানে তো একটু আঙুরের রস বা বেদানার রস, তাতে এলাচ কর্পূর দিয়ে। গোবিন্দস্থলিতে তো মঙ্গল আরতি, ও তো আর তমলুকে হচ্ছে না, নন্দকুমারে হচ্ছে না, ওটা হচ্ছে তো বৃন্দাবনে। যতই আমি ঘরের মধ্যে করি না কেন। আর নবদ্বীপেও ভাবতে হবে, গৌরের আরতি কোথায় হচ্ছে? বাসুঘোষ ঠাকুরের মন্দিরে নয়, এই আমার বাড়ি তার বাড়ি সেই বাড়িতে নয়, হচ্ছে কোথায়? হচ্ছে সব জায়গাতেই, কিন্তু মাথায় রাখতে হবে হচ্ছে শ্রীবাসের পুষ্পোদ্যানে, তার যেটি নাকি শ্রীবাসের মহাপ্রভুর বাড়ির ঈশান কোণে, আর সেখানেই মাঝখানের যে মণ্ডপ, যেটা হেমকান্তি মণিময় মণ্ডপ, তারই পূর্ব বারান্দায় সেখানে মঙ্গল আরতি হচ্ছে। মনটাকে সেখানে নিয়ে যেতে হবে, ওখানে মঙ্গল আরতি। আবার শৃঙ্গার আরতি, শৃঙ্গার আরতি যদিও একটা পদ্ধতি পূজার, আমাদের তো বিধিমার্গ রতজনে স্বাধীনতা রত্নদানের রাগমার্গে করানো প্রবৃত্তি, সেই জন্য পূজাকালে
আমরা যে সকালে 8:30 9টা এই সময়ের মধ্যে যে অর্চন স্নান করাই, যদিও কিন্তু মনে রাখবেন সেই সময় রাধাকৃষ্ণ একসঙ্গে মিলিত নয়। মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈত প্রভু, 3 প্রভু গঙ্গায় গিয়ে স্নান করেন গদাধর শ্রীবাস সহ, কিন্তু রাধাকৃষ্ণ তো এক জায়গায় নয়। তখন রাধারানী এখন আছেন কোথায়? আর কটা দিন মাত্র থাকবেন, সরস্বতী পুজোর দিন থেকে চলে যাবেন, বর্ষানায় চলে যাবে, এখনো জাবটে আছে। এই যে জাবটে আছেন রাধারানী আর কৃষ্ণ আছে নন্দালয়ে, দুইজন আর দুই জায়গাতে স্নান হচ্ছে, কিন্তু আমরা তো স্নান পাত্রে একসঙ্গে রাধাকৃষ্ণকে স্নান করাচ্ছি। এসব পদ্ধতি আছে, কিন্তু যখন আপনি মধ্যাহ্ন লীলা স্নানে চিন্তনে যাবেন, তখন রাধাকৃষ্ণ একসঙ্গে স্নান করছে। কোথায়? বলে রাধাকুণ্ডে। তীরে হলি খেলা খেলি, জলে জল খেলি, কৃষ্ণ কণ্ঠ ধরি রাই করেন বিহার, তীরে থাকে সখী গণ বলে ভালে ভাই। আমরা শুনবো সেই সময়, শেষের দিন। তো এমন সেই মধ্যাহ্ন সময় একসঙ্গে স্নান। যাই হোক, এই সকালে যে স্নান করানো হয়, স্নানের পরে একটা আরতি আছে, এর নাম শৃঙ্গার আরতি। স্নান হয়ে যাওয়ার পরে বেশভূষা হবে, তারপরে আরতি। এই সময় ভোগের অপেক্ষা নয়। তারপরে আবার মধ্যাহ্নে ভোগের পরে আবার আরতি, আবার রাত্রে নক্তলীলায় শয়ন আরতি, তার আগে সন্ধ্যায় আরতি। এই সময় যে আরতি, অপরাহ্ন সায়ন্ন লীলায়, অর্থাৎ সূর্য ডুবে গেল সন্ধ্যে 6টা থেকে রাত্রি 8:30টার মধ্যে, এই সময় এক আরতি, এর নাম সন্ধ্যা আরতি। সন্ধ্যা আরতিতে কি গান গাইছেন? বলে ভালি গোরা চাঁদের আরতি বনি, এই আরতি গাইছেন। আর কৃষ্ণের আরতি গাইছেন, হরত সকল সন্তাপ জনমক মিটত কালক জমকাল কি, আরতি কিয়ে জয় জয় মদন গোপাল কি। রাধারানীর আরতি হচ্ছে জয় জয় রাধেজি গো শরণ তুহারি, ওই ছন্ন আরতি যাও বলি হায়। এই সমস্ত আরতি হচ্ছে, কিন্তু কোথায় হচ্ছে, কে করছেন, একটু হুঁশ আছে? বলছেন আরতি হচ্ছে কোথায়? নবদ্বীপে আরতি কোথায় হচ্ছে? বলে সচির অঙ্গনে। গদাধর পণ্ডিত আরতি করছেন, মহাপ্রভু আরতি দর্শন করছেন, আর ওই প্রসাদী আরতি 3 প্রভুকে দেখাচ্ছেন নাভির থেকে। আর বৃন্দাবনে আরতি কোথায় হচ্ছে? আরতি হচ্ছে এই তো এখন জাবটে থাকলে কিশোরী কুণ্ডের তীরে, আর বর্ষানায় থাকলে ভানুখোরের তীরে। ওইখানে মনটা নিয়ে যেতে হবে। খালি নম নম বোঝে রাধাকৃষ্ণ সেবা পাবো এই অভিলাষী বললে হবে না, একটু খোঁজ খবর করতে হবে, কোথায় কি ব্যাপার। এমন পদ্ধতি। তাহলে ওই আমার যে ইষ্ট, তাদের